اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالی غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ ماننا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالی ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کر پاتے، اور چونکہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ قدیم ہی جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چڑھانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ وہ جب پختگی اور 40 کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جانب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، اور جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔
और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, ताकि इन्हें इनके अमाल के पूरे बदले दे और इन पर जुल्म ना किया जाए। और जिस दिन काफिर जहन्नुम के सिरे पर लाए जाएंगे, कहा जाएगा तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर दी और इनसे फायदे उठा चुके, बस आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी। इसके बाइस के तुम जमीन में नाहक तकब्बुर किया करते थे और इसके बाइस भी कि तुम हुक्म अदली किया करते थे। और आद के भाई को याद करो जबकि इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, और यकीनन इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं। और इसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह ताला के और किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से खौफ खाता हूं। कौम ने जवाब दिया, क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्तिश से बास रखें? बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का आप वादा करते हैं इसे हम पर ला डालें। हजरत हूद ने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। फिर जब उन्होंने अजाब को बसूरत बादल देखा, अपनी वादियों की तरफ आते हुए कहने लगे, ये अबर हम पे बरसने वाला है। नहीं, बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को हलाक कर देगी। बस वो ऐसे हो गए कि इनके मकानात के और कुछ दिखाई ना देता था। गुनाहगारों के गिरोह को हम यूं ही सजा देते हैं। और बिलयकीन हमने कौमे आद को वो मकदूर दिए थे जो तुम्हें तो दिए भी नहीं, और हमने इन्हें कान, आंखें और दिल भी दे रखे थे, लेकिन इनके कानों और आंखों और दिलों ने इन्हें कुछ भी नफा ना पहुंचाया, जबकि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करने लगे, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे वही इन पर उलट पड़ी। और यकीनन हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियां तबाह कर दी और तरह तरह की हमने निशानियां बयान कर दी ताकि वो रुजू कर लें। बस कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना माबूद बना रखा था, उन्होंने इनकी मदद क्यों ना की, बल्कि वो तो इनसे खो गए, बल्कि दरअसल ये इनके महज झूठ और बिल्कुल बहतान हैं। और याद करो जबकि हमने जिन्नों की एक जमात को तेरी तरफ मुतवज्जा किया कि वो कुरान सुने, बस जब नबी के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे, खामोश हो जाओ। फिर जब पढ़कर खत्म हो गया तो अपनी कौम को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए। कहने लगे, ए हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है और जो सच्चे दीन की है और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वालों का कहा मानो, इस पर ईमान लाओ, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक अजाब से पनाह देगा। और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले का कहा ना मानेगा, बस वो जमीन में कहीं भागकर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता, न अल्लाह के सिवा और कोई इसके मददगार होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या वो नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और इनके पैदा करने से वो ना थका, वो यकीनन मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, क्यों न हो, वो यकीनन हर चीज पर कादिर है। वो लोग जिन्होंने कुफर किया जिस दिन जहन्नुम के सामने लाए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि क्या ये हक नहीं है, तो वो जवाब देंगे कि हाँ, कसम है हमारे रब की, हक है। अल्लाह फरमाएगा, अब अपने कुफ्र के बदले अजाब का मजा चखो। बस ए पैगंबर, तुम ऐसा सबर करो जैसा सबर आली हिम्मत रसूलों ने किया, और इनके लिए अजाब तलब करने में जल्दी ना करो। ये जिस दिन इस अजाब को देख लेंगे जिस दिन का वादा किए जाते हैं, तो ये मालूम होने लगेगा कि दिन की एक घड़ी ही दुनिया में ठहरे थे। ये है पैगाम पहुंचा देना, बस बदकारों के सिवा कोई हलाक ना किया जाएगा। अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।